اپوزیشن کی اتحادی جماعتوں میں اسمبلیوں سے استعفوں کے معاملے پر اختلافات پیدا ہونے کے بعد اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا آصف علی زرداری اپنی جماعت کا استعفے نہ دینے کا فیصلہ بدل پائیں گے یا پھر پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ان کا فیصلہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو پایا تو پھر پی ڈی ایم اتحاد ٹوٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ معلوم ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو 26 مارچ سے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ شروع کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن معاملہ تب گڑبڑ ہوا جب مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ لانگ مارچ شروع کرنے کے ساتھ پی ڈی ایم کی تمام اتحادی جماعتیں اسمبلیوں سے استعفوں کی یقین دہانی بھی کروائیں۔ تاہم آصف زرداری کا اصرار تھا کہ حکومت کے خلاف جنگ ہمیں پارلیمان کے اندر رہ کر لڑنی چاہیے اور استعفوں کا مطلب عمران خان حکومت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ جب اس معاملے پر اپوزیشن اتحاد کی دیگر جماعتوں کا دباؤ بڑھا تو آصف زرداری یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کی جماعت استعفے دینے کو تیار ہے، لیکن نواز شریف پاکستان آئے تاکہ استعفے ان کے حوالے کیے جائیں۔ اپوزیشن اتحاد کے اجلاس میں استعفوں کے معاملے پر ڈیڈ لاک کے بعد مولانا فضل الرحمان کو لانگ مارچ ملتوی کرنے کا اعلان کرنا پڑا، جس کے بعد سے اب یہ افواہیں گردش میں ہیں کہ پی ڈی ایم ٹوٹنے جا رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ ملتوی کرنے کا فیصلہ صرف اپوزیشن اتحاد کو بچانے کے لیے کیا گیا ہے، ورنہ سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا فیصلہ اٹل ہے اور اس کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اپنا موقف تبدیل نہیں کرے گی۔ گزشتہ 6 ماہ سے اگر آپ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو ہر کچھ روز بعد آپ کی ٹی وی اسکرین پر حزب اختلاف کے اتحاد کے حوالے سے پی ڈی ایم ناکام اور پی ڈی ایم کامیاب جیسے دعوے سامنے آتے نظر آئے ہوں گے۔ اگر ماضی میں ہونے والے کچھ واقعات پر نظر ڈالیں تو نواز شریف اور مریم نواز کی سخت لہجے میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے خلاف کی جانے والی تقاریر کو پی ڈی ایم کی کامیابی تصور کیا جاتا ہے، جبکہ حزب اختلاف کی قیادت کے آپسی اختلافات کو ان کی ناکامی گردانا جاتا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کی سینیٹ انتخاب میں جیت نے پی ڈی ایم تحریک میں نئی روح پھونک دی تھی، جبکہ ان کی سینیٹ چیئرمین کے الیکشن میں ہار کو پی ڈی ایم کی ایک بڑی شکست قرار دیا جا رہا ہے، جس کے بعد لانگ مارچ بھی ملتوی کرنا پڑ گیا اور اپوزیشن اتحاد بھی اختلافات کا شکار ہو گیا۔ ایسا ہی کچھ گزشتہ 16 مارچ کو ہونے والے پی ڈی ایم کے مشترکہ اجلاس کے بعد سے سوشل میڈیا پر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایک طرف تو بونگی آنٹی کہلانے والی فردوس عاشق آباد نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اپوزیشن اتحاد اب وینٹیلیٹر پر ہے اور کسی بھی وقت اس کے انتقال کی خبر آ سکتی ہے، جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ نے کسی کی موت کے وقت تعزیت کے طور پر ادا کیے جانے والی اصطلاح RIP یعنی ریسٹ ان پیس کو پی ڈی ایم سے جوڑ کر ٹویٹر پر ٹاپ 10 بنا دیا ہے۔ اس ہیش ٹیگ کا استعمال کرتے ہوئے تحریک انصاف کے وفاقی اور صوبائی اراکین بھی ٹویٹس کر رہے ہیں۔ دوسری جانب نون لیگ نے مریم نواز کے حق میں ٹرینڈ چلایا ہے، دونوں طرف سے پی ڈی ایم کی ناکامی اور کامیابی کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ روز پی ڈی ایم کی جانب سے لانگ مارچ ملتوی کرنے کا اعلان سامنے آیا۔ اس اجلاس کے دوران آصف زرداری نے اسمبلیوں سے استعفوں کو نواز شریف کی پاکستان واپسی سے مشروط کر دیا، جس پر مریم نواز کی جانب سے بھی سخت رد عمل سامنے آیا۔ مریم اور زرداری کے دلچسپ مکالمے کی خبریں اپوزیشن اجلاس کے دوران ہی تمام ٹی وی چینلز پر چلائی جا چکی تھیں، جس کے بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کا مختصر اعلان کرنے کے بعد وہاں سے چلے جانا بھی زیر بحث ہے۔ یاد رہے کہ مریم نواز شریف نے ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کی تاکہ وہ میڈیا کے سوالوں کے جواب دیں، لیکن مولانا کے پاس شاید کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ اجلاس کا جو ایجنڈا تھا وہ 26 مارچ کے لانگ مارچ کے حوالے سے تھا، اور یہ کہ لانگ مارچ جب یہاں پر ہو تو اسمبلیوں سے استعفے بھی دیے جائیں۔ لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو وابستہ کرنے کے حوالے سے 9 جماعتیں اس کے حق میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سوچ پر تحفظات تھی۔ پیپلز پارٹی نے وقت مانگا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم پی ڈی ایم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے، لہٰذا ہم نے ان کو موقع دیا ہے اور ہمیں ان کے فیصلے کا انتظار ہوگا۔ تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اس حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر تیمور خان جھگڑا نے امریکی ڈرامہ سیریز ہاؤس آف کارڈز کا ایک ڈائیلاگ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ دوست ہی بدترین دشمن بنتے ہیں۔ اکثر صارفین مقامی چینل ARY کے پروگرام پاور پلے میں مریم نواز کا کلپ شیئر کر رہے ہیں، جس میں وہ ایک جلسے میں اپنی تقریر کے دوران طنزاً ہنستے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے۔ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے۔ استعفوں کی بحث کے حوالے سے بات کرتے ہوئے
पीपल्स पार्टी के रुकन पार्लियामेंट शाजिया मरीन ने ट्वीट किया कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफे दो अलग अलग ऑप्शन हैं। आज से पहले कभी लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से नहीं जोड़ा गया। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी ऑप्शन इस्तेमाल करने पर पीडीएम की दीगर जमातों को कायल किया और हुकूमत को शिकस्त दी। शाजिया मरीन ने कहा कि 7 ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त और यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी ने सिलेक्टेड हुकूमत की बुनियादें हिला दी हैं। जियो न्यूज़ से मुंसलिक सहाफ़ी और तजियाकार मज़हर अब्बास ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि पीडीएम तहरीक को जमहूरी प्रोटोकॉल के साथ बिलाखिर सुपुर्द खाक कर दिया गया है। तमाम रहनुमाओं ने इसकी आखिरी रसूमात में शिरकत की और कुछ ने वीडियो लिंक के जरिए भी। मैंने खुद हिज़्ब इख्तिलाफ इत्तेहाद को इस्लामाबाद में मुनहदम होते देखा। पीटीआई अब पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद करदा शख्स की सेनेट में बतौर रहनुमा हिज़्ब इख्तिलाफ हिमायत कर सकती है। अक्सर सोशल मीडिया सार्फिन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान माजी में होने वाले इख्तिलाफात के बारे में भी बात की और कहा कि इस बात के इम्कान तो बहुत अरसे से थे कि दोनों के दरमियान फूट पड़ सकती है। कुछ लोग मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के इस इत्तेहाद के आगाज में ही दिए गए बयान की निशानदही करते दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने आसिफ जरदारी से शिरकत के हवाले से खदशात का इजहार किया था। दूसरी जानिब कुछ सियासी तजियाकारों का कहना है कि आसिफ जरदारी की जानिब से इस्तीफों पर हिचकिचाहट की वजह यह है कि इस वक्त अमरीका में बाइडन इंतजामिया मौजूद है और वो अफगानिस्तान में अमन अमल से मुतालिक किसी भी ठोस माहदे से कबल ये नहीं चाहेगी कि यहाँ हुकूमत में तब्दीली आए। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक जरदारी सब पर भारी जैसी ट्वीट्स भी देखने को मिली और जहाँ कुछ सार्फिन जरदारी की सियासी बसीरत के मद्दाह दिखाई दिए तो कुछ इन्हें अपने मुफाद पर समझौता ना करने वाला सियासतदान साबित करते नजर आए। इस बारे में सहाफ़ी ज़ियाउद्दीन ने माजी की मिसाल देते हुए कहा कि क्या आपको याद है कि जरदारी ने ही नवाज शरीफ को सन 2008 के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर आमादा किया था, जब वो ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा बनकर इसके बाइकआउट के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने बताया कि एपीडीएम चौधरी निसार का मंसूबा था और आसिफ जरदारी के मशवरे पर ही नवाज शरीफ ने इलेक्शन में हिस्सा लेने के बारे में सोचा था। जहां हर कोई गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले वाक़यात के बारे में तबसरा कर रहा है, वहीं सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का कहना है कि इस वक्त पीडीएम जमातों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि वो माजी से सीख कर अपने नज़रिए में क्या तब्दीली ला सकते हैं और उन्हें क्या लगता है कि निज़ाम में क्या गलत है, जिसको ठीक करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगर आपका जवाब इमरान खान और तहरीक इंसाफ के गिर्द घूमता है तो आपका नज़रिया मुख्तलिफ होगा, लेकिन अगर ये इससे कहीं वसी है तो आपका जवाब मुख्तलिफ होगा। उन्होंने कहा कि पीडीएम वालों को सोचना चाहिए कि वो अपनी पहचान क्या बनाना चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं कि तारीख में इस तहरीक को कैसे याद किया जाए। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लॉन्ग मार्च मुलतवी करने और असम्बलियों से इस्तीफों के मामले पर इख्तिलाफात सामने आने पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा कि पीडीएम का गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में पहली मरतबा इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से जोड़ा गया और ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उनका यह कहना था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत लॉन्ग मार्च पर तैयार थी, लेकिन जब इसे इस्तीफों से जोड़ा गया तो फिर मसला पैदा हो गया। उन्होंने आसिफ जरदारी की जानिब से नवाज शरीफ के वतन वापस आने के बयान से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि हम अपने तजुर्बे पर बात कर रहे हैं, किसी को तकलीफ देने के लिए बात नहीं करते। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए जरदारी साहब को जो बेहतर लगा उन्होंने वो कहा। शेरी रहमान के बकौल अगर जरदारी साहब की बात किसी को कबूल नहीं तो वो उनकी राय है, हर शख्स को अपनी राय रखने का हक हासिल है। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों पर फैसले के लिए वक्त मांगा है और वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इस्तीफों के मामले पर बात करेंगे। ताहम पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है कि उनकी जमात की जानिब से असम्बलियों से इस्तीफे ना देने का फैसला हतमी है और इसके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में यह फैसला बदलने का कोई इम्कान नहीं। इन हालात में सवाल ये है कि क्या अब पीडीएम इत्तेहाद वाकई टूट जाएगा या फिर अपोजिशन की दीगर इत्तेहादी जमातें आसिफ जरदारी के इस मौक़िफ़ से इत्तफाक कर लेंगी कि हम लॉन्ग मार्च तो करेंगे लेकिन असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।